रथित्वं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रातवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मा रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवन्देः वृन्दारण्यं स्वपधर्मणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भद्राया वामभागे रथचरणधृतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् ॐ नीलाब्जौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं जाग्रतेन। भद्राया वामभागे रथचरणधृतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं भजेऽहम्। जगदानंदकंद पूर्ण ब्रह्म पतित पावन भक्तवत्सल भावग्राही परम कारुणिक प्रभु श्री जगन्नाथंकर चरणार बिंदरे विनम्र प्रणतिपूर्वक आजिर यही परम पावनी मोहिनी एकादशी अवसर में आमर यही आध्यात्मिक कार्यक्रम रथेतु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते अयमारंभ करवा। समुद्र मंथन निर्गत होगा समस्त पदार्थर समयोचित और समबंटन करने शर्त थिला देवता और असुर मानक मध्य। किंतु समुद्र मंथन पर जो अमृत कलसी प्राप्त है ताकू देवता माने अख्तियार करनेले, असुर माने हेले उपेक्षित। तेणु से मनरे एक असूया मनोभाव जागृत है। समय खोजी से माने गुरु शुक्राचार्यंकर परामर्श क्रमे अमरावती आक्रमण कले। एथिरे इंद्र प्रभृति देवगण समस्ते अमृत पी से माने अमर हो जाए। किंतु असुर मानकर आक्रमण रे से माने लहुलुहाण हो जाए। किंतु परिशेष रे इंद्रंकर सम्मुख युद्ध रे राजा बलि निहत। किंतु परवर्ती मुहूर्त रे शुक्राचार्य निजर मृत संजीवनी मंत्र द्वारा बलि को पुनरुज्जीवित कले एवं समस्त भृगुवंशी ब्राह्मण एवं निजे शुक्राचार्य एक यज्ञ आयोजन कले। उक्त यज्ञ रे अग्नि को संतोष करी सेथिरु गोटिए दिव्य सुवर्ण रथ निर्गत है एवं सेथिरे दिव्यास्त्र सबु सुसज्जित हो रही है। एपरिक गोटे धनु दुईटी तुणीर खड्ग प्रभृति। पितामह प्रहलाद बलि को गोटे फूलमाल देले, जो फूलमालटी चिर सतेज हो रही मलिन हेबना। एवं गुरु शुक्राचार्य तांको गोटे विजय शंख प्रदान कले। बलि ये समस्त दिव्यास्त्र एवं दिव्य रथ द्वारा उत्फुल्लित हो पुनर्बार अमरावती आक्रमण कले। एथिरे देवता माने छत्रभंग दे चलीगले। बृहस्पति परामर्श क्रमे देवता माने आत्मगोपन करने को श्रेयस्कर मन कले। जेहेतु बलिंकर वर्तमान अति उत्तम समय चली जद्वारा बलि अमरावती निज अख्तियार को नेले, इंद्र को परास्त कर देवता माने आत्मगोपन करी रहिले। यह द्वारा बलि त्रिपुर विजयी हेबा पे सुजोग पाइले। एकदा प्रजापति सुतपा और पृश्नि तांकर धर्मपत्नी पृश्नि 1000 दिव्य वर्ष विष्णुଙ୍କର तपस्या कर शेष भगवान विष्णु प्रसन्न होई
आगरे दंडा आगरे उपस्थित हुए एवं तांको कहले वर मागिबा कहले सुतपा आउ कृष्णी जे आपण भरी आमर पुओटीए विष्णु तांको तथास्तु कही चलीगले किंतु परे से चिंता कले जे मो परि तो आउ कहीं ना मो परि केवल मु ही सीना मो छड़ा आउ कहीं ना ताहले शास्त्र कहे जदि जनकू गोटे पदार्थ दबापे बोली प्रतिश्रुति दिया जाए जदि पालन करा न जाए ताहले ताकू तार मूल्यर 3 गुण दबा पड़े अतएव मते सेमानकर 3 थर पुओ होई जन्म होगा पड़ो तेणु प्रथम जन्म रे सुतपा और कृष्णी तांकर पुत्र हेले भगवान कृष्णी गर्भा द्वितीय जन्म रे कश्यप एवं अदिति तांकर पुओ हेले भगवान वामन तृतीय जन्म रे अर्थात द्वापर युग रे वसुदेव और देवक तांकर पुओ हेले प्रभु श्री कृष्ण ये 3 युग रे 3 थर से तांकर पुत्र हबार बा सेमानंकु सुजोग देले जेतेबेले असुर मान द्वारा देवता माने निर्यातित हेले सेतेबेले देवमाता अदिति कश्यपंक स्वामी कश्यपंक परामर्श क्रमे निष्ठार सहित पयव्रत पालन कले पयव्रत एपरी एक व्रत निष्ठार सह पालन करे मनोवांछा अतिर पूर्ण हुए से पयव्रत पालन करे माता अदिति गोटे पुत्र संतान को जन्म देले जार उच्चता थिला मात्र 52 अंगुल विशिष्ट सेथि जोगु तांकु 52 बा बामन कुहागला तांकर अन्य नाम थिला उपेंद्र से उपेंद्र बा बामन भगवान समय क्रमे बलि अर्थात प्रहलादंकर नाती बा वैरोचनकर पुत्र बलि नर्मदा नदी कूल एक विराट यज्ञर आयोजन कर भगवान वामन बलि पाखकू नर्मदा नदी कूल को गमन कले सेठारे जाई से तांको 3 पाद भूमि दवा पाई अनुरोध कले बा मागिले ये 3 पाद भूमि मागिबारु बलि तांको कहिले जे तमे ये 3 पाद भूमि नहीं कौन कर तुम तो छोट छोट पाद ना ना मोर पाद ही मु 3 पाद भूमि दे तांको शुक्राचार्य बारण कले जेहेतु से जानी थिले जे ये वामन वामन नुहंती साधारण मनुष्य नुहंती ये थिले स्वयं परम ब्रह्म विष्णु तेणु कौन सी दान दवा पे से बारण कले किंतु बलि जेहेतु से संकल्प कर सारी से जोगु से कहले जे कौन परिस्थिति मु दान ही देवी जितेबाला से मना कले शुक्राचार्य शंख भितर प्रवेश कर जमीक जल आउ पड़ोनी पतित हेनी सेतेबेले से भितर पशिगले आओ जल बा पानी पड़िला नहीं सेतेबेले भगवान देखिले ये शुक्राचार्य यार भितर प्रवेश करछंती से गोटे कुशटीए धरी ताकू मारिदेले जेमती गोटे कुश तार भितर पुरई दी शुक्राचार्यर बाम आखिटी संपूर्ण रूपे नष्ट होगा सी प्राण विकट से भर बाहरी पड़ा यही समय पानी पड़ा शुक्राचार्य क्रोध से सेठार चढ़ीगले बलि बा शंखरू पानी बा संकल्प तो कर सारी सी सत्य कले त्रिवार सत्य कले जे सी वामन को 3 पाद भूमि दवाई शेष गोटे पाद प्रभु पृथ्वी ऊपर रखिले समग्र पृथ्वी परिव्याप्त हो गला
द्वितीय पादटी स्वर्ग स्वर्ग अर्थात सत्यलोक पर्यंत व्यापी था, परिव्याप्त होता समग्र महाकाश बा समग्र स्वर्ग सत्यलोक पर्यंत अर्थात ब्रह्मलोक पर्यंत परिव्याप्त हो रहे। ये समग्र अंचल सी पाइगले। तापर आउ रहा गोटे पाद, जितेबले सी आउ गोटे पाद भूमि मागिचंती सेतेबले जितेबले जो तीन पाद बा पाद पकईले प्रभु सेतेबले ये बामन रु सी गले त्रिविक्रम, जहाँकर पाद जहाँकर पृथ्वी रु सत्यलोक पर्यंत परिव्याप्त होइथिले सेतेबेले से मायावटु बामन रु हो गले त्रिविक्रम बा विश्वरूप। सेतेबेले ई त्रिविक्रम बा बामन आम रथयात्रा रे श्री जगन्नाथ बामन रूपे अभिहित हुअन्ति। कहीं आमर टॉपिक है रथे तु बामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात रथरे बामन को दर्शन कले पुनर्जन्म हुएनि। रथयात्रा श्री जगन्नाथ बामन रूपे अभिहित हुअन्ति। श्रीमंदिर रे भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी दिन बामन जन्म बा बलि बामन रूप हुअन्ति, बा सेठी बलि बामन रूप रे सजा जाए श्रीमंदिर। एवं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी अर्थात पंचकर तृतीय दिवस रे त्रिविक्रम बेश करा जाए बा जगन्नाथ मंदिर रे। बामन बा बलि बामन एवं त्रिविक्रम ये त्रिविक्रम बेश बा ताकु मत कहा जाए आडिकिया बेश। त्रिविक्रम बेश बा आडिकिया बेश श्रीमंदिर तीन पटे तीन दिगरे तीन गोटी मंदिर रही बा निशा मंदिर कहती, शिखर निशा मंदिर। ए भितर उत्तर दिगरे जो मंदिर टी अच्छी से मंदिर भितरे कला मगुनी पत्थर रे तैयारी अति कमनीय विग्रह त्रिविक्रमकर अति कमनीय विग्रह दंडायमान होइछि। जगन्नाथଙ୍କର जानी यात्रा बा केतेकଙ୍କ मतरे विभिन्न लोक विभिन्न मत दियନ୍ତି। जगन्नाथଙ୍କର विभिन्न यात्रा मध्यरे 62 गोटी यात्रा अनुष्ठित हुए। आउ केतेकଙ୍କ मतरे 56 गोटी यात्रा अनुष्ठित हुए। से भितरु ए 56 भितरु द्वादश यात्रा हला श्रेष्ठ। से द्वादश यात्रा भितरे आमर रहिला जे स्नान गुंडीचा शयन अयन पार्श्व उत्थापन ओढ़ण कुश्या उत्तरायण दोल दमनक चंदन, अर्थात ये 12टी है आमर कौन ना द्वादश यात्रा। यही द्वादश यात्रा मध्यरु 3टी है मुख्य। गोटे है दोल यात्रा, अन्यटी है चंदन यात्रा, आ गोटे है रथ यात्रा। आमर अच्छी दोलायां दोल गोविंदम चापेशु मधुसूदनम रथे तु बामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात यही तीनोटी को गुरुत्व दे मुक्त यात्रा मान जो मासरे हुए से ही मासर अधिपति देवता मान को आम स्मरण पूर्वक दर्शन कले आउ पुनर्जन्म हुए ना। प्रत्येक मासर जड़े जड़े अधिपति अच्छा देवता, से देवता मान को आम यदि स्मरण करवा दर्शन करवा ताहले आमर आ पुनर्जन्म हबनी। फाल्गुन मासरे दोल गोविंद दोले तु दोल गोविंद चापेशु मधुसूदनम रथे तु बामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात फाल्गुन मासरे दोल पूर्णमी रे दोल यात्रा, वैशाख मासरे चंदन यात्रा बा चापेशु मधुसूदन, आउ आषाढ़ मासरे आमर श्रीगुंडीचा यात्रा। ये 3 मास, ये 3 मासरे सेपरी आमर हला फाल्गुन जो दोल गोविंद दोले तु दोल गोविंद बोली कौन से ठाकुर थाती किंतु दोल गोविंद से पूजा हुए। वैशाख मासरे चंदन सरोवर रे चाप 2 गोटी चापर रथरे
ଚାପ ଉପରେ ରଥ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୁଇଟି ଚାପ ଉପରେ ସେଠି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ନିଆଯାଇପାରିବନି, ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ସବୁ ସେଠିକି ନିଆଯାଏ। ଯଥା ଏଇ ଚାପ ଖେଳରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତଳେ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ। ଆଉ ମଦନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭୂଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନ ସେ କିଏ? ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବା ମାଧବ। ମଦନ ମୋହନ, ନ ମଦ ନ ମୋହ ଯସ୍ୟ ସହ ସହ ମଦନ ମୋହନ। ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀକି। ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁସୂଦନ ବୋଲି କୌଣସି ଠାକୁର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ପୂଜା କରୁ। କାହିଁକି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କଥା ଆସିଲା? ଯେହେତୁ ବୈଶାଖ ମାସର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି, ତେଣୁ ସିଏ ସ୍ତୁତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ତିନି ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଅଧିପତି ଶ୍ରୀ ବାମନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାମନ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ଆମର ରହିଛି କେଶବଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷେ ତୁ ପୌଷେ ନାରାୟଣଂ ବିଦୁ ମାଧବଂ ମାଘ ମାସେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମଥ ଫାଲ୍ଗୁନେ ଚୈତ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ଦଦ୍ୟାତ୍ ବୈଶାଖେ ମଧୁସୂଦନ ତ୍ରିବିକ୍ରମଂ ତଥା ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ ଆଷାଢ଼େ ବାମनं ବିଦୁ ଶ୍ରାବଣେ ଶ୍ରୀଧରಂ ବିद्धି ಋಷಿಕೇಶಂ ತು ಭದ್ರವೇ ಅಸ್ಮಿನೇ ପଦ୍ମନାଭଞ୍ଚ ପୂର୍ଜେ ଦାମୋଦରಂ ବିଦୁ। ବାମନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିବିକ୍ରମ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଦେବତା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ନାନୋତ୍ସବ ଆଉ ରଥୋତ୍ସବ ଏହି ଯୋଡ଼ିକରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ଆସି ଜଗଜ୍ଜନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ଗମନ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆଡ଼ପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ। ଏ ଯେଉଁ ଗମନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବାମନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। କାହିଁକି? ସ୍ମରଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ବିଧି ଅଛି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାମନ। ଯେହେତୁ ଆମର ବି ରହିଛି, ଆଉ ଗମନ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାମନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଔଷଧେ ଚିନ୍ତୟେତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଭୋଜନେ ଚ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ ଶୟନେ ପଦ୍ମନାଭଂ ଚ ବିବାହେ ଚ ପ୍ରଜାପତିଂ ଯୁଦ୍ଧେ ଚକ୍ରଧରଂ ଦେବ ପ୍ରବାସେ ଚ ତ୍ରିବିକ୍ରମଂ ନାରାୟଣଂ ତନୁତ୍ୟାଗେ ଶ୍ରୀଧରಂ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗମେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନେଷୁ च गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नरसिंहं च पावके जलसायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम्। अर्थात यही सब यही विभिन्न समय बा विभिन्न आम शोला बेले, बसला बेले, उठिला बेले, भोजन कला बेले, जल मध्य थिला बेले बा अग्नि रे थिला बेले, यही समय क्या आम पूजा करने कथा ये रही। आम गमन कला बेले बामन को आम स्मरण करवा उचित। अच्छा, ये आमर आसला श्रीमद् भागवत आसला प्रहलाद हिरण्यकशिपु को जिते से पचारुंट
ଯେ ତମେ ଆଜି କି ପାଠ ପଢ଼ିଲ ବାପା? ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମୋ ଗୁରୁ ଯାହା ପଢ଼େଇଲେ କହିବି ନା ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା କହିବି, ନା ତମେ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା କୁହ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟମାତ୍ମ ନିବେଦନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଏ 9ଟି କଥା, ଏ 9ଟି ହେଲା ନବଧା ଭକ୍ତି। ଏ ନବଧା ଭକ୍ତିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଥରେ ଆମେ ଗଲେ ବା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଗଲେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବା ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତି ହେଉ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ଭକ୍ତି କିମ୍ବା ପଦସେବନ, ଯାହା କିଛି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଯଦି 9ଟା ହେଲା ତ ବଡ଼ କଥା। ଆର ଶେଷ କଥାଟି ହେଲା ଆତ୍ମନିବେଦନ ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସେ କ'ଣ? ଶରୀର, ମନ ଆଉ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଶରଣାଗତି ବା ଆତ୍ମଶରଣ, ଯେଉଁଟାକି ବଳି କରିଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ରହିଲା ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଏଇ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 66 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତମର ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋରି ପାଖରେ କେବଳ ତମେ ଶରଣ ପଶ, ମୋ ଠାରେ ତମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଏ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଆଉ ମୋତେ ତମେ ତମ ହୃଦୟର ସହିତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୋତେ ଡାକ। ସେଥିରେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲ, ସେଇ ସମର୍ପିତ ଭାବକୁ ନେଇ ମୁଁ ତମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗକ୍ଷେମ ସବୁ ବହନ। ସେ ଯୋଗକ୍ଷେମ କହିଲେ କ'ଣ? ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହମ୍, ତମର ଯୋଗକ୍ଷେମ ସବୁ ମୁଁ ବହନ କରିବି। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଭାବ ରହିଛି ଭଗବାନ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ଆମକୁ ପୁଣି ଦେବେ। କ୍ଷେମ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସିଏ ତାହାର ସବୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଯୋଗକ୍ଷେମ। କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନ, ସେଇ ସାଧନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ଆଉ କ୍ଷେମ। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ନବଧା ଭକ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରବଣେ ପରୀକ୍ଷିତ ଭବତ୍ ଭୟା ସଖି କୀର୍ତ୍ତନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ମରଣେ ତଦଙ୍ଘ୍ରି ଭବନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥୁଭୂଜନେ ଅକ୍ରୂରସ୍ତ ହି ବନ୍ଦନେ କପିପତିରେ ଦାସ୍ୟେଥ ସଖ୍ୟର୍ଜୁନ ସର୍ବସ୍ୱାତ୍ମ ନିବେଦନେ ବଳିରଭୂତ ପୃଷ୍ଣାପ୍ତିରେ ଏବଂ ପରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ରହିଛନ୍ତି। କିଏ ସିଏ? ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ହେଲେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ। ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରବଣେ ପରୀକ୍ଷିତ ଭବତ୍। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରବଣେ ପରୀକ୍ଷିତ ଭବତ୍ ଭୟା ସଖି କୀର୍ତ୍ତନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରବଣ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଏକାଦିକ୍ରମେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଜଳ ନ ପିଇ କୁଆଡ଼େ ନ ଉଠି ଦିନ ରାତି ଏକାକାର କରିକିରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଗିନି ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିକରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନୁହେଁ। କୀର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ
ପ୍ରଚାର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବା। ବୟାସଖୀ ହି କୀର୍ତ୍ତନେ, ବୟାସଖୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ। ବୟାସଖୀ ହି କୀର୍ତ୍ତନେ, ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। 7 ଦିନ 7 ରାତି ଏକାଧିକ୍ରମେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସିଏ କଥା କହି ଚାଲିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷି ମୁନି ଏ ରାଜା ମହାରାଜା ସମସ୍ତ ହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତିରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶ୍ରବଣେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ମରଣେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ମରଣେ ତଦଙ୍ଗ୍ରି ଭବନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜନେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେବା ଭକ୍ତିରେ ବା ପଦସେବା କରିବାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତଦଙ୍ଗ୍ରି ଭବନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥୁ ପୂଜନେ, ପୃଥୁ ମହାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜନ ଭକ୍ତିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅକ୍ରୂର ସ୍ତଭିବନ୍ଦନେ, ଅକ୍ରୂର ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦନା ଭକ୍ତିରେ। ଅକ୍ରୂର ସ୍ତଭିବନ୍ଦନେ, ଅକ୍ରୂର ଯେତେବେଳେ କି ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ କଂସଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ବାଲୁକା ରାଶି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସିଏ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରେ 64 ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ରହିଛି, ଧ୍ୱଜ, ଅଙ୍କୁଶ, ବଜ୍ର, ପତାକା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦେଖି ସେ ଆତ୍ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପଦରଜ ଏ ବାଲିରେ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଛି। ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପାଦର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବୃନ୍ଦାବନର ପଦର ବୃନ୍ଦାବନର ଟିକେ ଧୂଳି ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଅକ୍ରୂର ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅକୃତ ସ୍ତଭିବନ୍ଦନେ, ବନ୍ଦନା କରିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଅକ୍ରୂର ସ୍ତଭିବନ୍ଦନେ କପିପତିର ଦାସ୍ୟେତ ସଖ୍ୟର୍ଜୁନ, କପିପତି ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି କପିପତିର ଦାସ୍ୟେତ ସଖ୍ୟର୍ଜୁନ। କପିପତି ବା ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କଠୁ ବଳି ଆଉ କିଏ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ସଖ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ, ସଖା ହିସାବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ସଖ୍ୟର୍ଜୁନ ସର୍ବସ୍ୱାର୍ଥ ନିବେଦନେ ବଳିରଭୂତ ପୃଷ୍ଠାପ୍ତିରେ ଏବଂ ସର୍ବସ୍ୱ ଆତ୍ମନିବେଦନରେ, ସର୍ବସ୍ୱାର୍ଥ ନିବେଦନେ ବଳିରଭୂତ ପୃଷ୍ଠାପ୍ତିରେ ଏବଂ ପରାହ। ଆଉ ବଳି ମହାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ଆତ୍ମନିବେଦନରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବଳିଙ୍କଠୁ 3 ପାଦ ଭୂମି ନେବା ଛଳରେ ସିଏ ପୃଥିବୀ ନେଇଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି ପକାଇଲେ, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତମେ ମୋତେ ଯୋଡ଼ିଏ ପାଦ, ତମେ ମୋତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେବାକୁ କହିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦେଉନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଭୂମି ଦେଉନ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆପଣ ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପୁଅ, ମୋର ରାଜ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରଜାମାନେ, ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ତ ସବୁ କିଛି ନେଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାମନ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରୂପଲାବଣ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବାମନ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ, ସେତେବେଳେ ବଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରୂପଲାବଣ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସିଏ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦ୍ୱେଷ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ପାରିଷଦ ବୃନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପଲାବଣ୍ୟ, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ,
ଏଥିରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ବଳିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, ସେ ବିବାହିତା, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନମାଳା। ସେ ବିବାହିତା କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନହୀନା। ସିଏ ଦେଖିଲେ ବାମନ ଭଗବାନ, ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସିଏ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇଉଠିଲେ। ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆହା, ମୋର ଏମିତି ଯଦି ପୁଅଟିଏ ଥାନ୍ତା, ତାକୁ ମୁଁ କୋଳରେ ଧରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ ବାମନ ଭଗବାନ ବିରାଟ ରୂପ ହୋଇଗଲେ, ପାଦ ରହିଲା ଭୂମଣ୍ଡଳରେ, ଆକାଶରେ ରହିଲା, ଏକଦମ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ସେଠି ରହିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ବିରାଟ କାୟ ହୋଇଗଲେ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ। ତାଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ମନେ ମନେ ରତ୍ନମାଳା ଦ୍ୱେଷ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସିଏ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ କହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କପଟି, ଇଏ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇଗଲା, ଆକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ମନେ ଏସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲା, ଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବି, କୋଳରେ ଧରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବି, ଏବଂ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ଆକୁ ବିଷ ଦେଇ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କପଟି, ଆକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା କଥା ତଥାସ୍ତୁ, ଆଉ ବିଷପାନ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତଥାସ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରତ୍ନମାଳା ଏଭଳି କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପରେ ବଳିଙ୍କି କହିଲେ ଯେ ତମେ ମୋତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ଶପଥ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କେବଳ ତମେ 2 ପାଦ ଦେଇଛ, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପାଦ ତମର ଦେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ତମେ ତ ଆଉ ଦେବାର କୌଣସି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଯେହେତୁ ତମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ନେଇଗଲି। ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କରିବି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗରୁଡ଼ ବଳିଙ୍କି ବରୁଣ ପାଶରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବଳି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ ସର୍ବସ୍ୱ ନେଲେ, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ରଖିଲେ? ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ନେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ବଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ କହି ସେ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ମୋର ଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଛନ ପାଦ, ଯେଉଁଟାକି ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାତ ମାରିଥିଲେ ଛାତିକି, ସେଇ ଯେଉଁ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ବା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଛନ ପାଦ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ପାଦଟିକି ଯେଉଁ ପଦକ କରିକିରି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାକୁ ବାହାର କରିକିରି ଆଣିକିରି ବଳିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବଳି ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ବଳିଦାନ ବା ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ବୋଲି ତାକୁ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭଗବାନ ବାମନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ବଳିକି, ଆପଣ ହିଁ ତାକୁ ହରଣ କରିନେଲେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ବା ଧନଗର୍ବ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଗର୍ବରେ ସେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଉ ବା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଉ, ଏକଥା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା କିମ୍ବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ଏପରିକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ବଳିକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ବଳି ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ବା ଥାଇପାରେ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ, ମୁଁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଅପହରଣ କରିବି। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି ଯେ ଯେକରେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ আমারে যে করে আস আমি তার করে সর্বনাশ। অর্থাৎ যে ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେକରେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ। ଯିଏ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ମୋତେ ଯିଏ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କଲା ମୁଁ ତାର ସର୍ବନାଶ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତାର ବା ନିଗ୍ରହାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏଇଟା ବା ନିଗ୍ରହାତ୍ମିକ ନିଗ୍ରହ ରୂପକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ପଥ ହୁଡ଼ୁ ବା ବିପଥଗାମୀ ହଉ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାର ମାଲିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ଶେଷରେ ସିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଶେଷରେ ତାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଦେବେନି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏ ଯେଉଁ ରତ୍ନମାଳା କଥା ଆମର ଆସିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କଥା ସିଏ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମନରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସନ୍ତାନ ରୂପେ ପାଇ ତାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ କପଟି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଆଉ ଆକୁ ବିଷ ପିଆଇ ମାରିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକକୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ସେ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଆସିଲା ଅହୋ ବକୀୟଂ ସ୍ତନକାଳ କୁଟଂ ଜିଘାଂସୟା ପାୟ ଯଦ୍ୟପ୍ୟ ସାଧ୍ୱୀ ଲେଭେ ଗତି ଧାତୁ ଚିତାନ୍ତ ତନ୍ୟା କମ୍ବା ଦୟାଳୁ ଶରଣଂ ବ୍ରଜେମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ଜଣେ କିଏ ଦୟାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବା ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଯେ ଯିଏକି ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ମା ଆଉ ପାଳିତ ମା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପିନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଠାଏ। କିଏ ସିଏ? ଅହୋ ବକୀୟଂ। ବକ୍କାସୁରର ଭଉଣୀ ହେଉଛି ବକୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତନା। ପୁତନା କାହିଁକି ହେଲା ତାର ନା? ପୁତଂ ନାଶୟତି ପୁତନା। ପୁତ ବୋଲି ଗୋଟେ ନର୍କ ଅଛି। ପୁତ ନାମକ ନର୍କରୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରେ ସିଏ ହେଲା ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ର। ଏଇ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଥିବାର ସବୁ ପୁଅ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏ ପୁତନା ତାର ସ୍ତନରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ମିଶେଇ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇକିରି ମାରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆସି ଧରିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କେତେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଖି ବୁଜିକିରି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଆଖି ବୁଜିକିରି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ପୁତନା, ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ଇଏ ଅପବିତ୍ର। ଇଏ କ'ଣ ନା ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରୁଛି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର। ଇଏ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଆକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଇଏ କ'ଣ ନା ମୋର ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଥ କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିଉଛନ୍ତି ଏ ବିଷ ପିଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବିଷଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ବଡ଼ବା ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? କୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ କହିଲେ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର 3ଟି ସନ୍ତାନ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦୁର୍ବାସା, ଏ 3 ଜଣ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଏ 3 ଜଣ ଯାକ 3 ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭାଇ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବିଷ ପିଇବାର, ତମେ ଟିକେ ବିଷଟା ପିଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତମେ ତ ଆଗରୁ ପିଉଛ ନା, ତମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଯେଉଁ ବିଷ ବାହାରିଲା ତାକୁ ପିଇଥିଲ, ଏବେ ଟିକେ ବିଷଟା ପିଇଦିଅ। ମୁଁ କ'ଣ ନା ଅମୃତଟା ପିଇବି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ କହୁଛି। ଆଉ ସନ୍ଥମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ କ'ଣ ଅମୃତ କ'ଣ କିଛି ନୁହଁ। ତାପରେ
ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଭଳି ସେ କଲେ? ନା ଭଗବାନ ଆଖି ବୁଝିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଇଏ ପୁତନା କିଏ, ତା କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ତାର, ମତେ କୋଳରେ ଧରିକିରି ତାର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ମତେ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ତାର, ଇଏ କିଏ? ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଖି ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଳି ଦ୍ୱାରେ ବାମନ। ଏଇ ବଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ପୁତନା ଅର୍ଥାତ୍ ବଳିର ଯୋଉ କନ୍ୟା ରତ୍ନମାଳା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇଭଳି ଯୋଡ଼ିଏ ମନରେ ସେ ସ୍ଥିର ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏଇଭଳି ପିଲାଟିଏ ମୋର ପୁଅ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ପୁଅଟିଏ ଥାନ୍ତା, ତାକୁ ମୁଁ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରୁଥାନ୍ତି। ପରେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଏଇଟା କପଟି, ଆକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିବା କଥା, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତଥାସ୍ତୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସିଏ ମୋତେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରଉଛି ମା ହିସାବରେ। ଆଉ ଏବେ ଆଉଥରେ କ'ଣ ନା ବିଷ ପିଆଇକିରି ମାରୁଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମା ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଆଉ ବା ବିଷ ପିଆଉ, ମାର ସଂଜ୍ଞାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ମାଟା ସବୁବେଳେ ମା ଏକା, ସିଏ ମାରୁ କିମ୍ବା ସିଏ ରକ୍ଷା କରୁ, ମା ହେଉଛି ମା, ମାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହେଉଛି ମା, ତାର ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ତେଣୁ ଅହୋ ବକିୟଂ ସ୍ତନକାଳ କୁଟଂ ବିଧାନସୟାପାୟ ଯଦ୍ୟପ୍ୟ ସାଧ୍ୱୀ ଲେଭେ ଗତି ଧାତୁଚିତାନ୍ତନ୍ୟା କମ୍ବା ଦୟାଳୁ ଶରଣ ବ୍ରଜେମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପାପିନୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାର ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାତା ଦେବକୀ ଆଉ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କଠ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପାପିନୀ ପୁତନାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଠେଇଲେ। ଯୋଉଠିକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନେ ଆସି ପଚାରିଛନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ? ନା ହଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ପୁତନା ମା ଆସିଛନ୍ତି। ହଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କି ପୁତନା ମା ବୋଲିକି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, କାନ୍ଧରୁ ତାଙ୍କର ପୀତାମ୍ବର ପଡ଼ିଯାଉଛି ତଳେ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ିଏ ଥର ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଆସିଥିଲେ। ଥରେ ଏବେ ଆସିଲେ ପୁତନାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଦାମା ଆସିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। କାନ୍ଧରୁ ତାଙ୍କର ପୀତାମ୍ବର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ପୁତନା ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ମା ତମେ ଆସିଛ? ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ କଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ବିଷ ପିଆଉ ବା ମାରୁ ବା ଗାଳି କରୁ, ଲାତ ମାରୁ, ଭୃଗୁ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଲାତ ମାରିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେନି। ଆହୁରି ନିଜର ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଯେ ତମେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲଣି, ତମକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ତମ ସହିତ ମୁଁ କଥାଭାଷା ବି କରିପାରିଲିନି, ତମ ପାଦକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟଟା ପଥରରେ ତିଆରି, ଏ ପଥର ହୃଦୟକୁ ତମେ ଲାତ ମାରିଲ, ତମ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାତିରୁ ହିଁ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି। ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସିନା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଅନ୍ୟକୁ ସିନା ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଗୌରବଟା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ରତ୍ନମାଳା ହେଉଛି ସେଇ ପୁତନା। ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଭାବନା, ତାକୁ ଧରିକି ଫଳ ମିଳିଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନାଜସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତି ତାଦୃଶୀ, ଯାହାର ଭକ୍ତି ଜେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ତେଣେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ତତଃ ସିଏ ବଳି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବଳି, ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇବ। ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଇଗଲା, ସେ ରିଟାୟାର ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତମେ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବଳି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତମେ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁତଳ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯେହେତୁ ସୁତଳ ଲୋକଟା କୋଉଠେ, ଆମର ତଳକୁ 7ଟା ଉପରକୁ 7ଟା 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ବା 14 ପୁର। ଉପରକୁ ଯେ 7ଟା ରହିଲା, ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ, ସ୍ୱଲୋକ, ମହଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ସତ୍ୟଲୋକ। ତଳକୁ ସେମିତି 7ଟା ଅଛି, ଅତଳ, ବିତଳ, ସୁତଳ।
ସୁତଳଟା 3 ନମ୍ବର। ଅତଳ, ବିତଳ, ସୁତଳ, ତଳାତଳ, ମହାତଳ, ରସାତଳ, ପାତାଳ। ଏ ଯେଉଁ ସୁତଳ ଲୋକକୁ ତମେ ଯାଅ। ଯେଉଁ ସୁତଳ ଲୋକରେ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଳାୟିତ। ସେମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁତଳ ଲୋକକୁ ତମେ ଯିବ, ତମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ପୁଅ ନାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ତମେ ସେ ସୁତଳ ଲୋକରେ ବସବାସ କର। ଆଉ ମୁଁ ତମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ତମର ସୁରକ୍ଷା, ତମର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁର ଯେମିତି ଅଭାବ ନ ହେବ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ସେତେବେଳେ ବଳି ମହାରାଜ ପଛକୁ ବୋଲି ଥରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରରେ ଗଦା ଧରିକିରି ତମର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକିରି ମୁଁ ରହିବି। କାହିଁ ସେଇଭଳି ଭାବୁଛ? ସବୁବେଳେ ତମେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଏଭଳି କହିକିରି ସେ ବଳିକି ସୁତଳକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ନାରଦକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା କି? ନା କ'ଣ ହେଲା କି? ନା ସିଏ କାହିଁ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହାନ୍ତି ଆଦୌ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମା, ସିଏ ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। କି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସୁତଳ ଲୋକକୁ ଦେଖିବେ, ନିଜେ ଆପଣ ପରଖିବେ। ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁତଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିଲେ ରୂପ ବଦଳେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଦା ପାଣି ହସ୍ତରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେଖି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? କିଏ ତମକୁ ଏ ଦଶା ଦେଇଛି? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅହମ୍ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ। ମୁଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ପରାଧୀନ। ଭକ୍ତ ମୋତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରେ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଦଳେଇଲେ ରୂପ ବଦଳେଇ ବଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବଳିକି କହିଲେ, ଭାଇ ଏଇ ଅଭାଗିନୀ ଭଉଣୀଟା ପାଇଁ ତମର ଏଠି କ'ଣ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବନି? ସେତେବେଳେ ବଳି କହିଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲ, ତମେ ମୋର ଭଉଣୀ ହେଲ। ବଳିର ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଜାଗାର ଅଭାବ, ତମେ ଏଇ ରାଜ ଉଆସରେ ବା ରାଜ ନଅର ଭିତରେ ହିଁ ତମେ ରହିବ। ତମେ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି। ଏଇଭଳି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଗଲା ପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ବଳିକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ଭାଇ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ବଳି ଯେ ଭଉଣୀ ତମର କ'ଣ ଦରକାର? ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମକୁ ତାହା ଦେବି। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଭାରି ଥିଲାବାଲା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିମାନ କରିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏତେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ନ ନେଇଯିବେ ବୋଲି କ'ଣ ସେମିତି ଅଛି? ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛି। ତମେ ଯଦି ଦୟାକରି ତମର ଏ ଯେଉଁ ଦରବାନଟିକି ରଖିଛ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୋର ଅତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେତେବେଳେ ବଳି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏ କଥା ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ନିଜ ରୂପ ହେଲେ। ବଳି ତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ସସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ମାରିକି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଫେରି ଆସିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମହାନ କବି ଦଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ରଚିତ ଦଶକୁମାର ଚରିତର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧରା ଛନ୍ଦରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିକ୍ରମଙ୍କର
ପାଦର କମନୀୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଛତ୍ରଦଣ୍ଡ ଶତଧୃତିମ୍ଭୋ ବନାରୂଢୋ ନାଳଦଣ୍ଡ କ୍ଷୌଣୀ ନୌକୂପଦଣ୍ଡ କ୍ଷରଦମର ଶରୀର ପଟ୍ଟିକା କେତୁଦଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚକ୍ରାଖ୍ୟଦଣ୍ଡ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭଦଣ୍ଡୋ ଘୃଦଣ୍ଡ ଶ୍ରେୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମୋ ଗୋ ବିତରତୁ ବିବଧୁ ବିବୁଧ ଦ୍ୱେଷିଣାଂ କାଳଦଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପୀ ଛତ୍ରର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କମଳର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ବା ମୃଣାଳ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ, ଧରଣୀ ରୂପ ତରଣୀର ଉପଦଣ୍ଡ ବା ମାସ୍ତୁଳ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନ୍ଦାକିନୀ ରୂପ ବୈଜୟନ୍ତୀର ଧାରଣା ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ସମୂହ ରୂପ ରଥଚକ୍ରର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ, ତ୍ରିଭୁବନର ବିଜୟ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ, ବେଦ ଦେବ ବିଦ୍ୱେଷୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କାଳଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ, ଭଗବାନ ତ୍ରିବିକ୍ରମଙ୍କର ଚରଣ ଦଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ଶୁଭ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରୁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ତୁମେମାନେ ସର୍ବତୋଭାବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିବି, ସୁତରାଂ ତୁମେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବ ନାହିଁ। ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। त्वया हृषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तस्मि तथा करो। ओम शांति शांति।